Hello friends, already we discussed introduction to bills of exchange, parties in bills of exchange and the differences between bills of exchange and promissory note. And also we discussed journal entries, how to record a journal entry in drawer as well as in drawee. So this problem is relating to bills of exchange. So look at the question. On January 1st, 2016, Rao sold goods 20,000 rupees to Reddy. Half of the payment was made immediately and the remaining half of Rao drew a bill of exchange upon Reddy payable after 30 days. Reddy accepted the bill and returned it to Rao. On the due date, Rao presented the bill to Reddy and received the amount. Okay, generalize the above transactions in the books of Rao and Reddy. So in this question, first of all, we have to understand who is the drawer and drawee. So here, Rao is the seller, so that is why we call a seller is a drawer. Okay, the Reddy is a buyer. Reddy is a buyer, so Reddy is called drawee. Right? The transaction amount is 20,000, and half of the amount is paid immediately, and remaining 10,000. Right? Half of the amount means 10,000. 10,000 paid immediately, and remaining 10,000 not paid. So for that 10,000, Rao drew a bill of exchange on Reddy for the 10,000 only. Okay, ఎంత క్రెడిట్ అమౌంట్ ఉందో దానికి మాత్రమే రాస్తాడు. Okay, the duration of the bill is 30 days. Okay, Reddy accepted because drawee must accept the bill. So here Reddy accepted the bill and returned it to Rao. On the due date, Rao means the drawer presented the bill to drawee means Reddy. Rao presented the bill to Reddy and received the payment. So here Rao is a drawer, Reddy is a drawee. Reddy is accepted the bill and returned it to Rao, and Rao on the due date Rao presented the bill to Reddy and received the payment. So at the end of the date, at the end of the duration period, the drawer is also act as payee. So here he is asking to generalize about transactions in the books of Rao and Reddy. So before going to understand this question, you have to know about the journal entries. You have to know about journal entries. Already I discussed in the previous class. If you listen once this class, the bills of exchange journal entries in the books of drawer and in the books of drawee, if you read all these journal entries or you listen this class, you can understand. Okay, after carefully understanding the journal entries in the books of drawer and drawee, you have to listen this class, the present class. You can easily understand the question. Right. So we have to write the journal entries in the books of drawer and in the books of drawee. So first January 1st, the date. Here the format of journal entries is like same date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. It's a common format for all the journal entries, right? So on the January 1st, 2016, Rao sold goods to Reddy. Okay, 20,000. But half of the payment was paid immediately, and the remaining half of the amount is treated as credit. So the first journal entry in the book of Rao is cash account debtor, Reddy account debtor to sales account, because the sales amount is 20,000 rupees. The sales amount is 20,000 rupees. Immediately Reddy paid 10,000 rupees cash. So we received cash. రిమైనింగ్ 10,000 ఏదైతే ఉందో అది క్రెడిట్. ఇదేంటి క్రెడిట్ సేల్స్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై మనం ఇక్కడ డెటార్ పేరు రాస్తాం. ఎవరు డెటారు అంటే రెడ్డి. డ్రా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ డెటార్. ఓకే, సో క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్, రెడ్డి అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్. ఓవరాల్ సేల్స్ ఎంత చేసినాం? 20,000 చేసినాం. అందులో క్యాష్ మనకు 10,000 వచ్చింది. హాఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మనము బిల్లు రాసాం. ఓకే, రైట్. బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ రిసీవ్డ్. ఇది జనరల్ ఎంట్రీ ఎవరి బుక్లో? రావు బుక్లు. మరి రెడ్డి బుక్లో ఏం రాసుకుంటాడు? రెడ్డి పర్చేజ్ చేసిండు. ఓకేనా, రెడ్డి పర్చేజ్ చేసిండు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రెడ్డి. ఓకే, రెడ్డి పర్చేజ్ చేసిండు కాబట్టి పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్, బికాస్ 10,000 ఇమీడియట్ గా పే చేసిండు. హాఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ పేడ్. రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ పే చేయలేదు కాబట్టి టు క్రెడిటర్స్ అకౌంట్, టు రావుస్ అకౌంట్. క్రెడిటర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ డ్రాయర్. ఓకే, సో పర్చేజ్ అకౌంట్ డెటార్ ఓవరాల్ గా 20,000 పర్చేజ్ చేసిండు, ఇమీడియట్ గా 10,000 పే చేసిండు, రిమైనింగ్ 10,000 పే చేయలేదు. ఇది క్రెడిట్ 10,000. ఓకే, సో రెడ్డి బుక్ లో ఏం రాయాలా? పర్చేస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ టు రావుస్ అకౌంట్, బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్ ఆన్ క్రెడిట్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ మేడ్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పర్చేజ్ చేసినందుకు.
ఇప్పుడు ఆ క్రెడిట్ ఏదైతే పర్చేజ్ చేసిండో దానికి ఏం చేసిండు, ద రిమైనింగ్ ఆఫ్ రావ్ డ్రీవ్ ఎ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అపాన్ రెడ్డి పేయబుల్ 30 days. ఓకే, ఓ బిల్లు రాసిండు రిమైనింగ్ 10,000 ఏదైతే ఉందో దానికి రావు బిల్లు రాసిండు. బిల్లు రాస్తే రావు ఏం రాస్తాడు, బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డెటార్ టు డ్రాయి అకౌంట్. సో హియర్ డ్రాయి ఇస్ రెడ్డి. సో bills receivable account debtor, bills receivable is treated as asset, current asset, right? So bills receivable is treated as a current asset, that is why we have to debit it. So to Reddy account, so bills receivable account debtor to Reddy account 10,000 rupees. బిల్లు రాసింది ఎంతకు, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతైతే ఉందో 10,000 కు, ఆ 10,000 కు బిల్లు రాసిండు. బిల్ ఇస్ డ్రాన్. ఎవరి పైన రాసిండు బిల్లు రెడ్డి పైన రాసిండు. ఓకేనా, మరి రెడ్డి ఏం రాస్తాడు, బిల్లు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. కాబట్టి డ్రాయర్ అకౌంట్ డెటార్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్. డ్రాయర్ మీన్స్ రావు అకౌంట్ డెటార్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ బీయింగ్ బిల్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్. ఇది సెకండ్ జర్నల్. బిల్లు యాక్సెప్ట్ చేసిండు. ఓకేనా, బిల్లు యాక్సెప్ట్ ఎవరు, రావు బిల్లు రాశాడు, తర్వాత మాకు రెడ్డి బిల్లుని యాక్సెప్ట్ చేసిండు. డ్యూరేషన్ ఎంత, 30 days. మరి 30 days తర్వాత ఆన్ ద డ్యూ డేట్ రావు ప్రెజెంటెడ్ ద బిల్ టు రెడ్డి అండ్ రిసీవ్డ్ ద పేమెంట్. డ్యూ డేట్ రోజు రావు బిల్లు తీసుకెళ్లి రెడ్డికి ఇచ్చిండు, రెడ్డి అమౌంట్ పే చేసిండు. కాబట్టి రావుకి అమౌంట్ వచ్చినాయి కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బిల్స్ రిసీవేబుల్స్ అకౌంట్. ఎందుకు ఇంతకుముందు బిల్స్ రిసీవబుల్ అసెట్ అని చెప్పి డెబిట్ రాసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఎందుకు రాసినామంటే ఈ అసెట్ మనకు రావాల్సి ఉంది, బిల్స్ రిసీవేబుల్ రావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అమౌంట్ వచ్చేసింది. ఒకసారి డెబిట్ లో రాసింది మళ్ళీ క్రెడిట్ రాస్తే ఏమవుతుంది, ఈక్వల్, జీరో బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అమౌంట్ వచ్చింది కాబట్టి బిల్స్ రిసీవబుల్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ 10,000 rupees వచ్చాయి. ఓకే, బీయింగ్ బిల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్. ఇది డ్రాయర్ బుక్ జనరేట్. మరి డ్రాయర్ బుక్ లో ఏం రాస్తాడు, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఓకేనా, ఆయన ఇంతకుముందు బిల్స్ పేయబుల్ క్రెడిట్ లో రాసిండు. ఓకేనా, లైబిలిటీగా ట్రీట్ చేసి క్రెడిట్ లో రాసిండు. ఓకేనా, ఆ అమౌంట్ ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాడు అంటే బిల్స్ పేయబుల్ అనేది ఏం ఉండదు, జీరో అయిపోతుంది. కాబట్టి డెబిట్ లో ఉన్నది మళ్ళీ ఒకసారి క్రెడిట్ కు వస్తుంది. ఓకే, బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బీయింగ్ బిల్ అమౌంట్ పేడ్. ఓకే, ఇవి జర్నల్ ఎంట్రీస్. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ గా ఏం చేయాలా, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ రావు, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ రావుస్ బుక్. ఓకేనా, అంటే డ్రాయర్ బుక్ లో పెట్టాలి ఒక హెడ్డింగ్. ఓకేనా, ఫార్మాట్ వేసి అట్లనే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ రెడ్డిస్ బుక్ అంటే డ్రాయింగ్ బుక్. ఎట్ ఏ టైం జర్నల్ ఎంట్రీస్ మనము డ్రాయర్ బుక్ లో రాయాలి, అట్లనే డ్రాయి బుక్ లో కూడా రాయాలి. యాజ్ ఆ డేట్ ఎంతైతే ఉందో ఆ డేట్ ఎగ్జాక్ట్లీగా రాస్తే బోత్ పార్టీస్. ఓకే, డ్రాయర్ బుక్ లో రాసినాం, డ్రాయి బుక్ లో రాస్తాం. ఈ విధంగా జర్నల్ ఎంట్రీస్ మనం బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో రాయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.